Okay. So good morning once again, Hemant. Good morning. Uh, so welcome to yet another Power Hour session. Today being 17th of September 2024, 5:07 a.m. We're still 7 minutes late, but they say in English, it's better late than never. So let's start with this phrase itself. A new phrase for you. Better late than never. Better late than never. म्हणजे लेट झालेलं चांगलं मिस करण्यापेक्षा. Yes. काहीच न मिळण्यापेक्षा लेट झालेलं चांगलं. Right? So better late than never is a phrase you can use in your idiom. You may say it's an idiom. You can use it in your day-to-day life. Okay. Now that being said, uh, we should continue our story, right? Okay. Um, so one moment. You already have that story, so I'm not gonna share it again. Okay, just open it up. Yes, sir. Great. I'm also trying to open. Hmm. So if we take a quick recap, there was one girl. Um, One moment. So this story is written by Bachi Karkaria, as I told you last time. She is one of the finest journalists in India. She majoritarily writes in India, Times of India, and I have been reading her articles since my childhood or adolescence, you may say, ever since I started reading English newspaper. And Times of India and Indian Express were one of my, I mean, the Asian Age as well. One of those newspapers I used to read, and in editorial page of Times of India, I used to see her articles, Bachi Kalkaria's articles. So she is a prolific writer. So prolific, once again, a new word for you, prolific, Profilic, prolific. One moment, prolific. So prolific म्हणजे भरपूर मुलं असणार, मुलं बाळ असणार. So when we say uh, that's a prolific pig, म्हणजे ते खूप पिल्ला असणारं डुक्कर आहे. ओके. prolific मला मराठीत शब्दशः अर्थ बघू दे. विपुल, विपुलता असणार. विपुलता, prolific म्हणजे विपुलता. So she is a prolific writer,
prolific, yeah, prolific writer, which means ती विपुलतेने लिहिते. ठीक आहे. काही रायटर्स असतात जे एखादं दुसरं पुस्तक लिहितात आणि संपते त्यांची कलात्मकता किंवा क्रिएटिव्हिटी संपते. त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीला काय म्हणतात, क्रिएटिव्हिटी संपून जाते त्यांची. काही कलाकार असे असतात त्यांची क्रिएटिव्हिटी काही वर्षांपर्यंत चालते, तारुण्यात चालते, मध्यम वयापर्यंत चालते. काही कलाकार असे असतात ज्यांच्या क्रिएटिव्हिटीला उधाण येतं, कंटिन्यू ते काम करत राहतात. मग ते साहित्याच्या क्षेत्रात असेल, संगीताच्या क्षेत्रात असेल, लिखाणात गायनाच्या क्षेत्रात असेल, वगैरे. सो एनी आर्टिस्ट which we say a prolific in nature, that means that particular artist continuously producing great works time and again. Once again, a new phrase, time and again. Time and again म्हणजे सातत्याने, time and again, परत, continuous. So you see, continuous and time and again, these are two same words, but I didn't use continuous, I used time and again. Why? Because a native speaker uses in his day-to-day conversation certain words which are fit for oral English. Okay, so there is a somewhat difference between oral English and written English. Oral English and written English. Oral English is different than written English. If you want to compare it with Marathi, it's the same thing. लिखित मराठी आणि बोलली जाणारी मराठी याच्यामध्ये अंतर आहे. मौखिक मराठी किंवा मौखिक कुठलीही मौखिक भाषा ही जास्त तरल असते. कधी कधी तिचं लिखाण नाही करत आणि ती ऐकण्यामध्येच मजा असते. बऱ्याच वेळा ती जशीच्या तशी लिहिली तर तिच्यातली एवढी काय मजा राहत नाही. उदाहरणार्थ, तू ह्यांना ऐकला असशील, पु ल देशपांडेंना. व्याख्यान देणारे पु ल देशपांडे आणि लेखक म्हणून पु ल देशपांडे, थोडाफार फरक वाटतो. व्याख्यान देणारे आचार्य अत्रे तुला किती माहिती आहेत मला माहिती नाही, पण आचार्य अत्रे नाही माहिती. ओके, ठीक आहे. आचार्य अत्रे आपल्या इथं जवळ सासवडला त्यांचं गाव होतं. ठीक आहे. सो we will discuss these things as and when we come across. So there are various topics which we gonna touch upon time and again in this hour. We will touch upon those, and then we will mingle with them.
with those topics. So it's gonna be a myriad journey. Myriad, Myriad, myriad. It's a myriad thing. Again, let me check the meaning of myriad. So it's gonna be a journey of myriad topics. Myriad म्हणजे परत असंख्य. Myriad. So prolific, myriad. So we gonna discuss so many myriad thoughts. We're gonna discuss myriad thoughts, and it's gonna be entertaining session all through, all through, all through. म्हणजे पूर्ण, all through. हे सगळं सेशन प्रत्येक वेळचं दिस पॉवर आवर will be a session filled with myriad subjects, myriad topics. As and when we come across any particular topic which we think should be discussed upon, we will discuss. We will enjoy this journey of conversation, okay, discussion, sharing the knowledge, and still learning English. See, so the language learning is nothing but discussing the culture, discussing, you may say, the science, discussing the history, discussing the discussing different phrases, idioms, words, new words. So that is language learning, not a crash course of English, spoken English. You may have heard about a crash course. 90 दिवसांचा क्रॅश कोर्स इंग्रजी भाषा इंग्रजी बोलायला फाड इंग्रजी बोलायला शिका 90 दिवसांचा क्रॅश कोर्स. So they call it as a crash course because when you admit yourself in that course, you crash. That's why they call it as a crash course. People don't know. Students, they don't know until they crash. And once they crash, I mean, there is nothing left. There is nothing left, right? You spent your time, a precious time. You spent your money. It may not be precious for you. May be precious for your parents or someone else who is paying for that on behalf of you. So that's a crash. One of those various crashes in the life of that particular student. Language cannot be learned through crash course. Language learning is full of emotions. Anyways, these are some of the feelings. These are some of the thoughts. It came uh, spontaneously. Again, a new word for you: spontaneous. Spontaneously in my mind. So I thought of having a discussion. Okay,
So beware of crash course. Okay, language learning is a steady, sometimes slow process. It depends on how how you or a particular student gains or shows interest in learning that language. So interest is very important. Making this particular session more entertaining, more emotional, more communicative is what the success lies in it. So this is not a crash course. Now let's come back to our story. Okay, um, and once we complete this story, you're gonna be flaunting this particular knowledge about this particular religion. I'm not gonna tell you the name of this religion, but once you know the story, you're gonna boastfully tell it to your friends, your family, and whatnot. That I know the origin of this particular religion as to how it came into existence. I'm sure you're gonna do that. Okay, so that's the importance of this particular story because this particular religion, which is founded by the guy whom we are discussing in the story, this religion has impacted so many lives, so many, I mean, at least our nation, our country, our India, our Mother Earth, motherland. They have impacted positively millions of lives in India and businessmen, okay, businessmen who belong to this particular faith or this particular religion. They have positively impacted our country. The kind of contribution they have in our country, uh, I afraid to say there is no one coming close to that. Such an important story we are reading right now. Okay, so let's resume. Let's resume. Okay, now one new word for you. It may not be new word, but still it's a new word because it has two different meanings. Resume. So one is resume. Resume म्हणजे परत बसणे, परत सुरू करणे. आणि रेझ्युमे. रेझ्युमे म्हणजे तुझा रेझ्युमे बायोडेटा, राईट? सो अगेन सेम वर्ड. Okay, English scholars, they don't want to give a different word for a different meaning. Okay, it just going along the way it is. uh, Anyways, so Bachi Karkaria has written this particular story, and this is the ancient Persia. Okay, evil times, and there is one, uh, you may say, elderly man. He is praying to the god Ahura Mazda, that saying that he is praying God that God send someone on this earth, uh, who will
गेट द पास्ट ग्लोरी रिटर्न. ओके, म्हणजे देवा तुझ्या कुठल्या तरी दूताला पाठव इकडे. हो ना. आणि हे गेलेलं वैभव परत पुन्हा एकदा पुनर्स्थापित होऊ दे, असं तो देवाला मागणं मागतोय. कारण तिथं एवढं हिंसा चालू आहे, एवढं काय म्हणतात त्याला, दारिद्र्य चालू आहे त्याच्या गावामध्ये किंवा त्याच्या देशामध्ये, राज्यामध्ये, की तो देवाला मागणं मागतोय की देवा इथे शांती नांदू दे, व्यवस्थित सगळं सुखसंपन्नता येऊ दे, न्यायाचं राज्य येऊ दे. हो की नाही? आणि अँड दॅट्स वेन व्हॉट हॅपन्स इज तिथल्याच एका सिटीमध्ये एका माणसाच्या मुलीला त्या मुलीच्या अंगावर असं तेजोवलय असं अवतरतं. त्या मुलीच्या अंगाच्या बाजूने, म्हणजे तिचं अंग असं चमचम चमचम करत असतं. आणि त्या गावातले सगळी लोक किंवा त्या मुलीच्या वडिलांचे मित्र वगैरे, नातेवाईक सगळे म्हणत असते, काय चाललंय, ह्या मुलीला असं कसं काय हे तेजोवलय आलंय, हे वलय कसलं आलंय, भीतीदायक गोष्ट आहे काहीतरी. हम्म अं, तर तुझ्या मुलीला तू सोडून दे, कुठेतरी दुसरीकडे पाठव, ते चांगलं वाटत नाही तिचं. काय म्हणतात त्याला, भवितव्य चांगलं वाटत नाही. मग तो काय करतो, त्याच्या मुलीला त्याच्या मित्राच्या गावाला पाठवतो. आणि त्याचा मित्र खूप चांगला असतो. तो त्याच्या मित्राच्या मुलीचं लग्न एका सुंदर काय म्हणतात त्याला, जेंटलमॅन अशा व्यक्ती बरोबर, तरुणाबरोबर तिचं लग्न होतं. आणि यथावकाश त्यांना मुलगा देखील होतो. तो मुलगा इतर मुलांपेक्षा वेगळा असतो. हो ना. अं, तो जन्मतःच हसत असतो. म्हणजे त्याचा जन्मतःच तो हसतच तो जन्म घेतो. विच इज अनलाइकली इतर मुलांसारखं. म्हणजे इतर मुलांपेक्षा ते वेगळं असतं. जी मुलं, म्हणजे जो कोणी जन्म घेतो तो रडत रडतच ते बाळ जन्मतं. हो ना. इथं ते वेगळं. तर त्या मुलाचं ते आश्चर्यकारक ती गोष्ट असते. आणि त्या राज्यामध्ये किंवा त्या सिटीमध्ये एक जो हेड प्रीस्ट असतो, धर्मगुरू म्हणतात वगैरे, तो एक ब्लॅक मॅजिक करणारा देखील असतो, काळे जादू करणारा पण असतो तो. आणि त्याला बॅड ओमेन मिळते. की ओमेन म्हणजे, ते परत काय म्हणतात त्याला, ओमेन म्हणजे काय, आपण काल डिस्कस केलं ओमेन. ए ओ एम ई एन, ओमेन. शकून, बॅड ओमेन अपशकून, ओमेन शकून, गुड ओमेन शुभ शकून. तर त्याला एक शकून मिळतो की हो ना, शकून मिळतो की एक बाळ जन्माला आलंय. आणि ते ते बाळ वाईट कृतींना आणि वाईट शक्तींसाठी कर्दनकाळ ठरणार आहे, असं त्याच्या लक्षात येतं. आणि म्हणून मग तो काय करतो, त्या बाळाला मारायचे वेगवेगळे प्रयत्न करतो. त्या बाळाला तो अं, पळणाऱ्या बैलांच्या पायी टाकतो, तिथं ते वाचतं. घोड्यांच्या पायदळी तुडवून द्यायचा प्रयत्न करतो, ते तिथं वाचतं. नंतर तो, अं,
लांडग्यांच्या लांडग्यांच्या जवळ त्याला टाकतो. ते लांडगे मान खाली घालून पळून जातात, निघून जातात. ते काय त्याच्यावर हल्ला करत नाहीत. आणि मग शेवटी तो काय करतो, त्याला आगीमध्ये फेकतो. पण त्या आगीची फुलं होतात. फुलांच्या त्या कार्पेटवर ते बाळ निपचित पडलेलं असतं, हसत हसत. मग त्याची आई येते, त्याला घेते. ती इथं कसा काय आला असतो, वगैरे वगैरे. सो दिस इज हाऊ दॅट स्टोरी goes on. And then where was uh, ते जे बाळ असतं, त्या बाळाचं नाव ते झाराथुस्ट्रा ठेवतात. झाराथुस्ट्रा, हो की नाही? त्यांच्या झाराथुस्ट्राच्या वडिलांचं नाव असतं, एक मिनिट हा, पौरुषस्प. पौरुषस्प हे त्याच्या वडिलाचं नाव असतं. पौरुषस्प is Zarathustra's dad. नंतर दुग्धोवा is mom. So Zarathustra's mom is Dugdhova. Dad's name is Paurushasp. ओके. आणि नंतर मग झाराथुस्ट्रा, ते बाळ छोटस, परत त्याला ताप येतो. ते परत आजारी पडतं. आणि त्याच्या वडिलांना भीती वाटते. आणि मग त्याचे वडील जातात त्या मुख्य पुजाऱ्याकडे. कारण तो एक हे पण असतो, वैद्य देखील असतो, डॉक्टर देखील असतो, फिजिशियन पण असतो. आणि तो म्हणतो, त्याचे पप्पा म्हणतात झारथुस्ट्राचे, की माझं बाळ आजारी पडलंय, तुम्ही औषध द्याल का? तो प्रीस्ट, त्याचं नाव काय, दुरास्रॉब. दुरास्रॉब. एक मिनिट हा. हेड प्रीस्ट. हेड प्रीस्ट. आणि सगळं कुठे चाललेलं आहे, कुठल्या सिटीमध्ये, वन मोमेंट. सिटी ऑफ रे, RAE. सिटी ऑफ RAE, रे. सिटी ऑफ रे. रे नावाच्या सिटीमध्ये हेड प्रीस्ट असतो दुरास्रॉब. ठीक आहे. तर तो दुरास्रॉब जेव्हा म्हणजे दुरास्रॉबकडे जेव्हा झाराथुस्ट्राचा पप्पा जातो, की सांगायला की माझ्या मुलाची तब्येत ठीक नाहीये, तर काही औषध मिळेल का, ओके नाही. सो तो म्हणतो हो नक्की मिळेल. आणि तो मनातल्या मनात म्हणत असतो,
दुराच ड्रॉप. ओके. माझ्याकडचं विष, मी तयार केलेलं विष कधीही फेल जात नाही, अपयशी ठरत नाही. आज हा तर माझ्याकडेच काय म्हणतात त्याला, हम्म, चालून आलाय. ही संधी माझ्याकडे चालून आलेली, मी आता सोडणार नाही. नाव, तर डोंट वरी, आय शल सेंड हिम अ स्पेशल रेमेडी इन द इव्हनिंग. तो डोंट वरी, मी तुला मी संध्याकाळपर्यंत मी चांगली स्पेशल रेमेडी आणून देतो. रेमेडी म्हणजे उपाय. वी डिस्कस्ड इट येस्टरडे. रेमेडी, ठीक आहे. मोमेंट. तर उपाय मी आणून देतो, म्हणजे थोडक्यात औषध आणून देतो, डोंट वरी. आणि तो म्हणतो मनातल्या मनात की माझं विश कधी फेल जात नाही, आज बघूयात काय होतंय. देन दॅट सेम इव्हनिंग, अरे आपण ह्याच्या पण पुढे गेलो होतो. वी ऑल, बरोबर, तो मुलगा मोठा होतो, आठवतंय का? बघ बरं, खाली खाली जा, तुझ्या लक्षात येईल की तो मुलगा मस्त एक हँडसम, एक यंग बॉय होतो, तरुण मुलगा होतो, हो ना. आणि त्याला त्याच्या एका गुरूंकडे पाठवतात, आठवतंय का? पेज नंबर 11. पेज नंबर 11. Number 11. Right? Page number 11. So in page number 11, what happens is, Zarathustra soon grew up to be a sturdy, clever, handsome boy. आणि मग तो मुलगा स्टर्डी म्हणजे मजबूत, क्लेवर म्हणजे हुशार, हँडसम म्हणजे छान दिसणारा असा मुलगा होतो. आणि मग त्याचे वडील त्याला म्हणतात की यंग मॅन, इट्स टाइम you started school. The learned Burzin Kurus will teach you. So Burzin Kuru is Zarathustra's teacher, the very first teacher. Zarathustraचे सगळ्यात पहिले गुरु Burzin Kuru. So Zarathustra was the most intelligent pupil that Burzin ever had. तर बर्झन, ते त्याचे जे गुरु होते, त्यांच्या शिष्यांच्या मालिकेमध्ये, त्यांच्या शिष्यांमध्ये, सगळ्या शिष्यांमध्ये झाराथुस्ट्रा सगळ्यात हुशार, सगळ्यात चमकदार असा असतो, ठीक आहे. आणि ते त्याच्यावर गर्व देखील करत असतात, अभिमान असतो त्यांना. तर ते म्हणतात, यू हॅव डन वेल झाराथुस्ट्रा, आय एम इंडीड प्राऊड ऑफ यू. ते म्हणतात की झाराथुस्ट्रा, तू खूप छान कामगिरी केलीयस आणि मला तुझा गर्व वाटतो, गर्व आहे. पेज नंबर 12. One day the aging Purusha sent for him. एकदा काय होतं, तो त्याच्या टीचरच्याच घरी असतो, बर्झन कुरूंकडे शिकायला, आणि घरून त्याला एक न्यूज येते, लेटर येतं किंवा मेसेज येतो की पौरुषास म्हणजे तुझे पप्पा, त्यांची तब्येत ठीक नाहीये. कळलं? तुझ्या पप्पांची तब्येत ठीक नाहीये. तब्येत ठीक नाहीये म्हणण्यापेक्षा घरून बोलावणं येतं. तर त्याचे वडील त्याला म्हणतात की झाराथुस्ट्रा, व्हॉट वुड यू हॅव ऑफ माय पोझेशन्स. तर त्याचे वडील म्हणतात की झाराथुस्ट्रा, माझ्या ह्या मालमत्तीमधलं, माझ्या प्रॉपर्टी मधलं तुला काय हवं. बघ, आता त्याचे वडील
बऱ्यापैकी थोडेसे वयस्कर झालेले आहेत हो ना, वयोवृद्ध झालेले आहेत, ते त्याला विचारतात की तुला काय हवं माझ्याकडून, हो ना. तो म्हण तो म्हणतो यो गर्डल फादर, यो गर्डल. व्हॉट इज गर्डल? गर्डल म्हणजे खांब म्हणता येईल, बट लेट्स चेक. Let's see what is girdle. I also don't know. Um, girdle म्हणजे कमरेला बांधायचं ते मफलर सारखं, ठीक आहे. पट्टा, कमरेचा पट्टा. हा. तर तो म्हणतो की पप्पा मला फक्त तुमचं गर्डल हवंय. त्याचे पप्पा आश्चर्याने विचारतात, फक्त माझं गर्डल का बरं? तो म्हणतो मी जेव्हा ते कमरेला बांधतो तेव्हा मला खूप कॉन्फिडंट वाटतं. So what he says is only, so his father asks him, only my girdle, why? माझं फक्त कमरेचा पट्टा का? ते आश्चर्याने विचारतात. तो म्हणतो when I wear it I feel so confident. तो म्हणतो जेव्हा मी ते घालतो ना, जेव्हा मी बांधतो माझ्या कमरेला, मला खूप कॉन्फिडंट वाटतं, मला आत्मविश्वास येतो आतून. वन मोमेंट. आत्मविश्वास येतो. So sure of winning God's battle against the forces of evil. आणि तो म्हणतो की मला असा आत्मविश्वास येतो की असं वाटतं की मी ह्या जगातल्या ह्या ज्या का वाईट शक्ती आहेत त्या शक्तींबरोबर मी एकटा लढू शकतो. माझ्यामध्ये ती शक्ती येते त्यांच्या विरुद्ध लढण्याची, जेव्हा मी तुमचा कमरेचा तो पट्टा मी स्वतः यूज करतो तेव्हा. त्याचे वडील विचार करतायत, इज दुग्धोवाज ड्रीम गोइंग टू कम ट्रू? मग ते मनातल्या मनात विचार करतात की अरे आपली बायको, ह्याची मम्मी दुग्धोवा जे म्हणत होती, तिला जे स्वप्न पडत होतं ते खरं तर नाही होणार. Is my son really going to be the founder of a new religion? तिच्या स्वप्नात जसं आलं होतं तसं तर व्हायला नाही चाललं. माझा मुलगा एका नवीन रिलिजन स्थापन तर करणार नाहीये पुढे जाऊन, बरोबर. नवीन धर्म तर स्थापन नाही करणार, नवीन विचार तर स्थापन नाही करणार, कारण त्याचं बोलणं मला असंच वाटतंय. So Zarathustra lived a simple life and spent his days helping the poor, the sick and the needy. आणि झाराथुष्ट्रा एक सामान्य जीवन जगायला लागतो, ठीक आहे. लोकांना मदत करणं, त्यांच्या दुःखांमध्ये सामील होणं, त्यांना मदत करणं, गरिबांना मदत करणं, अशा गोष्टी तो करायला लागतो. He was especially kind to dumb animals. Dumb. Dumb म्हणजे मुका. ओके. सो कधी कधी म्हणतात ना बघ इंग्लिश, ए यू डम्ब, or ए यू डम्ब, why don't you speak? Are you dumb? Dumb, dumber and dumbest. ठीक आहे. सो डम्ब म्हणजे मुका. तर झाराथुष्ट्रा स्पेशली जास्त करून
मुकी जनावरं असतात त्यांच्यावर माया करत असतो. ही प्रेड टू गॉड फॉर स्ट्रेंथ एव्हरी डे. आणि तो दररोज देवाला प्रार्थना करत असतो, म्हणत असतो की देवा मला शक्ती दे, सामर्थ्य दे. काय सामर्थ्य दे? तर हीच कामं करायला, लोकांना मदत करायला, लोकांची सेवा करायला. म्हणजे सामर्थ्य त्याला कशासाठी हवंय? स्वतःसाठी नाही, लोकांसाठी, मुक्या जनावरांसाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी सामर्थ्य दे. आपण काय करतो? देवाला सामर्थ्य कसलं मागतो? सगळं स्वतःसाठीच, स्वार्थासाठी. स्वार्थासाठी. इथं झाराथुस्ट्रा जे काय मागतोय सामर्थ्य, ते समाजासाठी मागतोय, गोरगरिबांसाठी मागतोय, रंजल्या गांजल्यांसाठी मागतोय, पीडितांसाठी मागतोय आणि मुक्या जनावरांसाठी मागतोय. One day, Poroshas invited Durasrob and the equally evil Brathrockresh home. खूप अवघड शब्द आहे. एक दिवस काय होतं, पौरुषास म्हणजे झाराथुस्ट्राचा पप्पा, झाराथुस्ट्राचे वडील मोठ्या मोठ्या लोकांना घरी बोलावतात. सगळ्यात पहिला कोण असतो? तर दुरासरॉब, तो हेड प्रीस्ट. नंतर नंतर त्याच्याच लेवलचा वाईट दुसरा एक असतो, त्याचं नाव असतं ब्रॅथ्रोक्रश. ब्रॅथ्रोक्रश ब्रॅथ्रोक्रश ठीक आहे. त्यांना घरी बोलावतो तो. बघूयात आता का बोलावतो. झाराथुस्ट्रा त्यांच्याकडे त्या पप्पांना म्हणतो, फादर वाय डिड यू कॉल दीज सॉर्सरर्स हिअर? टू प्रॅक्टिस सॉर्सरी इज एव्हिल. त्या दिवशी आपण सॉर्सरीचा अर्थ बघितला, काळी जादू. तो तर झाराथुस्ट्रा त्याच्या पप्पांना म्हणतो, पप्पा तुम्ही ह्या सगळ्यांना इथे का बोलवलं? तुम्हाला माहितीये का हे काळी जादू करतात? तुम्ही यांना का बोलवलं घरी? असं तो त्याच्या पप्पांना विचारतो. आणि काळी जादू करणं वाईट आहे, इट्स एव्हिल, पाप आहे. त्याचे तर त्यातला तो दुसरा, तो इव्हिल माणूस, वाईट माणूस, तो म्हणतो, बी क्वाइट झाराथुस्ट्रा, यू आर फूलिश अँड इम्पर्टिनंट. इम्पर्टिनंट, फुलिश तर माहिती आहे, मूर्ख, बरोबर? फुलिश इज मूर्ख, इम्पर्टिनंट इम्पर्टिनंट म्हणजे बहुतेक उद्धट. बट लेट मी चेक. बरोबर, उद्धट, असभ्य, वडीलधाऱ्या माणसांच्या समोर मूर्खासारखा बोलणारा, इम्पर्टिनंट, उद्धट, रूड, इम्पर्टिनंट. ओके, जायचं पुढे. ओके, इम्पर्टिनंट. नाव सर, मग तो म्हणतोय, उद्धट मुला शांत बस, उद्धट आणि मूर्ख मुला शांत बस. झाराथुस्ट्रा म्हणतो, बाय अब्युजिंग मी यू ओनली रिव्हील युअर सेल्फ. ब्रॅथ्रोक्रश तो म्हणतो, तुम्ही मला असं वाईट बोलून फक्त तुमचं
पितळ उघडं पाडताय. रिव्हील, रिव्हील म्हणजे काय? रिव्हील म्हणजे उघडं करणे, ओपन करणे. रिव्हील. झाराथुस्ट्रा म्हणतोय मला तुम्ही वाईट बोलून तुम्ही फक्त तुमचं पितळ पितळ उघडं पाडताय. Now, पेज नंबर 14. मग त्यातला एक माणूस म्हणतोय, तिथे जी गर्दी जमा झाली आहे त्यातला एक माणूस म्हणतोय, दिस बॉय विल इंडीड ग्रो अप टू बी ए ग्रेट मॅन. त्यातला एक दुसरा माणूस म्हणतो, म्हणजे तिथे जी गर्दी जमा झाली आहे त्यातला त्या गर्दीतला एक माणूस म्हणतो, अरे हा मुलगा खरंच खूप महान माणूस होणार आहे. दुसरा म्हणतो, येस, हाऊ इझिली ही सॉ थ्रू द इव्हिल मॅजिशियन अँड पुट हिम इन हिज प्लेस. दुसरा माणूस म्हणतो, हो बघ ना, किती इझिली ह्या मुलाने, ह्या तरुणाने त्या दोघांचं कट कारस्थान ओळखलं. हो ना, त्या लोकांना, वाईट लोकांना त्याने किती पटकन ओळखलं आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. झाराथुस्ट्रा लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रुथ. हे असं चाललेलं असतं आणि मग एक दिवस झाराथुस्ट्रा घरातून बाहेर पडतो सत्याच्या शोधात. ठीक आहे. हे असं काही महत्वाचे संत झाले, त्यांनी असं केलेलं आहे बरं का. हेमंत गौतम बुद्ध झाले, भगवान महावीर झाले, हे घर सोडून गेलेले आहेत सत्याच्या शोधामध्ये. झाराथुस्ट्रा देखील बघ चाललाय. झाराथुस्ट्रा लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ. झाराथुस्ट्रा घर सोडतो कशासाठी? तर सत्याच्या शोधात. सत्याच्या शोधात तो निघतो. ठीक आहे. सो I just one thought came to my mind. We're gonna learn Gautam Buddha Bhagwan Gautam Buddha story as well. Okay, it's a similar kind of story. Okay, आपण गौतम बुद्धांची देखील गोष्ट वाचणार आहोत. सेम प्रकारची स्टोरी आहे जवळपास, की ते देखील घर सोडून जातात सत्याच्या शोधामध्ये. दॅट्स ऑल्सो अन अमेझिंग स्टोरी. ओके, तर आई वडिलांना हा बाय करतोय आणि सत्याच्या शोधात निघालेला आहे. ऑन द वे ही हॅड टू क्रॉस द रिव्हर अबाही वेअर देर वॉज नायदर ब्रिज नॉर बोट. तर आणि मग तो चालत असतो, त्याला एक नदीच्या काठावर येतो तो. त्या नदीचं नाव आहे अबाही, रिव्हर अबाही. अबाही नदीच्या तो काठावर येतोय आणि त्या नदीवर कुठलाही पूल नसतो. इट्स नॉट पूल, इट्स पूल. तर कुठले ना पूल असतो ना कुठली बोट असते. अशा नदीच्या तो काठावर येतो आणि त्याला ती नदी क्रॉस करायची असते. पण he wandered through the land studying the mysteries of nature. तर तो त्या नदीच्या पाण्यावरून चालत जातो नदीच्या पलीकडे. ठीक आहे. आणि he wandered through the land studying the mysteries of nature. तर तो जंगलामध्ये wandering. Okay, so wandering किंवा wander is different than wonder or wondering.
Wander and wonder. These are two different things. ठीक आहे. दोघांचा वेगवेगळा अर्थ आहे. वॉन्डरिंग अँड वंडरिंग. वॉन्डर म्हणजे भटकणे. WANDER. वॉन्डर. अँड वंडर. वंडर म्हणजे आश्चर्यचकित होणे किंवा विचारात कन्फ्यूज होणे. वंडर. आय वंडर. आय वंडर ॲज टू व्हॉट हेमंत हॅड डन येस्टरडे. मी विचार करतो हेमंतने काल काय केलं असेल. ओके. आणि दुसरं एक आहे हेमंत. आय सॉ हेमंत वॉन्डरिंग ऑन MG रोड. मी हेमंतला त्या दिवशी MG रोडवर भटकताना बघितलं कुणाबरोबर तरी. सो दॅट्स वॉन्डरिंग अँड वंडरिंग. ठीक आहे. प्रोनाउन्सिएशन जवळपास सेम आहे. स्पेलिंग मध्ये पण साधर्म्य आहे. W नंतर A आणि O हेच फक्त बदल आहे. बाकी आणि त्यांचे अर्थ देखील वेगळे होतात. ठीक आहे. ओके, लेट्स गो टू आवर स्टोरी. तर he wandered through the mysteries of the nature. Okay, so wandered through the land studying the mysteries of नेचर. तो निसर्गामध्ये म्हणजे जंगलात भटकतो. जंगलातल्या प्राणी मात्रांना, दगडधोंड्यांना, झाडा फुलांना बघतो. विचार करायला लागतो. काय विचार करत असेल तो. ठीक आहे. सो देन ही केम टू अनदर रिव्हर, द दायती. रिव्हर दायती. ठीक आहे. दायती नावाच्या रिव्हरवर तो नदीवर येतो. ही बिगॅन टू क्रॉस इट. आणि मग तो ती नदी पार करायला लागतो. द वॉटर रीच्ड हिज नीज. गुडघ्यापर्यंत पाणी येतं. ठीक आहे. आता गुडघ्यापर्यंत पाणी येतं आणि तो तरीही पुढे पुढे चालत असतो. नीज. नी म्हणजे गुडघा आणि नीज म्हणजे गुडघे. नीज अँड सॉरी नी अँड नीज. ओके. नी अँड नीज. गुडघा आणि गुडघे. हील अँड हिल. हील म्हणजे टाच आणि हिल हील आणि हिल. हिल म्हणजे टेकडी. बरोबर. आणि हील हील म्हणजे टाच. टाच. प्रोनाउन्सिएशन पण वेगळं आहे आणि स्पेलिंग पण वेगळं आहे. ठीक आहे. नंतर व्हॉट इज अँकल. सो नी, heel and ankle. Ankle. Ankle
म्हणजे मी दाखवू का अँकल माझा? मी तुला दाखवतोय अँकल. कळलं? हा जो भाग आहे याला अँकल म्हणतात. दिसलं का? तुला दिसलं का? नाही. मी स्क्रीन दाखवलेलं तुला दिसलं नाही? हे दिसलं नाही? स्क्रीन स्क्रीन दिसत नाही तुला? नाही. का बोलतोस? बर, ठीक आहे. तू स्वतः check the meaning of ankle. So we need to know what is knee, what is heel, and what is ankle. This is very important. First is knee, हे गोटा. ha. Then ankle and heel. Heel म्हणजे टाच. ठीक आहे. Knee, ankle, and heel. Okay. So let's go back to the story. The water reached his knees. आता गुडघ्यापर्यंत पाणी येतं आणि तो नदी पार करतोय. देन हिज चेस्ट आणि मग छातीपर्यंत येतं. ठीक आहे. अँड हिज नेक बट नो हायर. सो चेस्ट, नेक, बरोबर, छातीपर्यंत येतं, नेक पर्यंत येतं, बरोबर. आता एकच मिनिट हा. गळ्यापर्यंत येतं. अँड हिज नेक बट नो हायर. गळ्यापर्यंत पाणी येतं आणि तो तरीही तसा पुढे चालतच राहतो. ओके, ही कीप्स ऑन वॉकिंग, पण गळ्याच्या वर ते पाणी जात नाही. देव त्याला मदत करत असतो झाराथुस्ट्राला. सो when he reached the other side, he stepped out, glowing with a new light. आणि तो ती नदी पार करून हळूहळू जसा बाहेर जातो ना, तसा तसा त्याच्या अंगावर असं वलय यायला लागतं. ग्लो. This miraculous episode indicated that the new religion Zarathustra was to found would spread through the world in 4 stages. So this miraculous episode, miraculous म्हणजे आश्चर्यकारक. Miraculous म्हणजे आश्चर्यकारक. Miracle म्हणजे आश्चर्य. Miraculous म्हणजे आश्चर्यकारक. Miraculous. Miracle and miraculous. Same word, same meaning. Okay. So this miraculous episode म्हणजे घटना.
आणि ही आश्चर्यकारक घटना इंडिकेट करणे म्हणजे दर्शवणे, इंडिकेट. I have indicated you, right? Or that particular situation indicated you that, that's not a good product. Barabar? So, this miraculous episode indicated that the new religion Zarathustra was to found. तर तो एक असा आश्चर्यकारक प्रसंग दाखवून देतो की झाराथुस्ट्रा एक नवीन धर्म उदयाला आणणार आहे. ओके, वुड स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड इन 4 स्टेजेस. आणि तो असा धर्म जगभर पसरणार आहे. 4 स्टेजेसमध्ये, 4 भागांमध्ये. ठीक आहे. पेज नंबर 16. The angel of the good mind, Vohu Mano, stood before him. Vohu Mano. I don't know how to pronounce it, but okay, Vohu Mano. The angel of the God. देवांचा दूत असतो ना, एंजल ऑफ द गॉड, वोहू मानो. वोहू मानो त्याच्या समोर थांबतो, म्हणजे समोर दिसतो आपल्या झाराथुस्ट्राला. आणि वोहू मानो म्हणतो, झाराथुस्ट्रा, व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर? तो म्हणतो, झाराथुस्ट्रा, काय शोधतोस तू? काय हवंय तुला? झाराथुस्ट्रा म्हणतात, फॉर द विल ऑफ गॉड यू वोहू मानो कॅन हेल्प मी. झाराथुस्ट्रा म्हणतो, वोहू मानो, मला माहिती आहे तुला देवांनी पाठवलेलं आहे, तू मला मदत करशील का? वोहू मानो म्हणतो, क्लोज युअर आईज, तुझे डोळे बंद कर. आणि म्हणतो, नाव ओपन दॅम, आता डोळे उघड. झाराथुस्ट्रा डोळे उघडतात आणि बघतात तर काय, आय एम अहुरा माजदा. मोठी ती आकाशवाणी होते. ओके, ती आकाशवाणी म्हणते की आय एम अहुरा माजदा, द रायचियस मॅन इज द वन हू इज ट्रुथफुल, जस्ट, चॅरिटेबल. मग ती आकाशवाणी म्हणते की मी अहुरा माजदा आहे, म्हणजे मी देव आहे थोडक्यात. ठीक आहे. द रायचियस मॅन, रायचियस, व्हॉट इज रायचियस? रायचियस म्हणजे न्यायी. विल सी द मीनिंग इन मराठी, actual meaning. You don't want to mistake. नीतिमान. सो रायचस म्हणजे नीतिमान, नीतीने चालणारा, धर्माने चालणारा. सो आय एम अहुरा माजदा, द रायचस मॅन इज द वन हू इज ट्रुथफुल. तर नीतिमान माणूस तोच असतो जो ट्रूथफुल, जस्ट, चॅरिटेबल, जो सत्यवादी असतो. जस्ट म्हणजे न्यायी असतो आणि चॅरिटेबल असतो. व्हॉट इज चॅरिटेबल? चॅरिटी म्हणजे दान धर्म करणारा असतो, न्यायी असतो, खरं बोलणारा असतो.
ही लुक्स आफ्टर ऑल माय क्रिएशन्स, रिस्पेक्ट्स देम, प्रोटेक्ट्स देम. आणि तो असा माणूस तो काय करतो? मी म्हणजे देवाने हे जे काही ही सृष्टी बनवलेली आहे तिचं संवर्धन करतो, तिचं संरक्षण करतो. आता देवाने ही जी सृष्टी निर्माण केलेली आहे तिचं संरक्षण करतो म्हणजे काय? देवाचं सगळ्यात मोठं क्रिएशन काय आहे? हेमन झोपलास? देवाचं सगळ्यात मोठं क्रिएशन काय आहे? क्रिएटिव्हिटी काय आहे? तर माणसाला सर्व करणं, मुक्या प्राण्यांना सर्व करणं, झाडा फुलांना सर्व करणं, जमिनीला सर्व करणं, हो की नाही? The righteous man is the one who serves my creation. Okay, my creation. He looks after all my creations, respects them. त्यांचा सन्मान करतो. Protects them, त्यांचं संरक्षण करतो. He is the man I shall bless forever. मी अशाच माणसाला आशीर्वाद देईल सर्व काळ, सदा सर्व काळ मी त्यांना अशा माणसाला आशीर्वाद देतो. हे कोण बोलतंय? अहुरा माजदा, म्हणजे साक्षात देव म्हणतोय. गो फॉर झाराथुस्ट्रा अँड स्प्रेड माय मेसेज. तर झाराथुस्ट्रा जा, पुढे जा आणि हा जो संदेश मी तुला दिलेला आहे तो संदेश सगळ्या जगाला दे. काय संदेश आहे? संदेश आहे की प्रोटेक्ट्स the righteous man is the one who is truthful, just, charitable. He looks after all my creations, respects them, protects them. He is the man I shall bless forever. देव म्हणतोय की मी अशा माणसाला सन्मान करेल, अशा माणसाचा सन्मान करेल, त्याला आशीर्वाद देईल जो मी केलेल्या कलाकृतींचं संरक्षण करेल, संवर्धन करेल, जपेल. आणि मग देवाने केलेली कलाकृती कुठली आहे? सगळेच आहेत. प्राणी मात्र आहेत, सगळे आहेत. फ्लोरा अँड फॉना आहे, बरोबर? फ्लोरा अँड फॉना वी टॉक्ड अबाउट, इफ यू रिमेंबर. फ्लोरा अँड फॉना. What is this? म्हणजे प्राणी मात्र, जीव जंतू ह्यांची जो केअर करतो, संरक्षण करतो, संवर्धन करतो, कारण ते सगळे मी बनवलेले आहेत, त्या माणसाला मी मदत करतो, असं अहुरा माजदा म्हणतोय. अहुरा माजदा देव, अहुरा माजदा, बरोबर? आणि मग अहुरा माजदा म्हणतोय की जा झाराथुस्ट्रा, जा तू पुढे आणि मी हा जो संदेश दिलेला आहे हा संदेश तू पसरव, जगामध्ये पसरव, हो ना? हा मी दिलेला संदेश जगामध्ये पसरव. झाराथुस्ट्रा म्हणतो आय विल माय लॉर्ड बट गिव्ह मी अ सिम्बल. तो म्हणतो देवा मी नक्कीच हे काम करील पण मला काहीतरी चिन्ह द्या, सिम्बल द्या. बघा, मग अहुरा माजदा म्हणतो की एव्हरी शायनिंग ऑब्जेक्ट इज द सिम्बल ऑफ गॉड. देव म्हणतोय की हे बघ, जी कुठली गोष्ट चमकते, शाइन्स, इज माय ऑब्जेक्ट, इज माय सिम्बल, द सिम्बल ऑफ गॉड. जी कुठली गोष्ट चमकते ती माझं चिन्ह आहे. कुठली कुठली गोष्ट चमकते? तारा चमकतो, बरोबर? हिरा चमकतो, ठीक आहे. पुढे बघू, लक्षात येईल आपल्याला. त्यांना काय म्हणतं? फायर बर्न्स अवे ऑल इविल अँड इट कॅन नेव्हर बी मेड इम्प्युअर. अहुरा माजदा अजून पुढे म्हणतोय की
अग्नी ही अशी वस्तू आहे किंवा अग्नी असं आहे, अशी गोष्ट आहे की अग्नी सगळ्या वाईट गोष्टींना जाळून टाकते, त्यांचा नाश करते. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, अग्नी दूषित करता येत नाही. अग्नीचं वैशिष्ट्य काय हे भगवद्गीतेत पण सांगितलेलं बाय द वे. श्रीकृष्ण जेव्हा अर्जुनाला त्या युद्धभूमीमध्ये, त्या युद्धभूमीचं नाव काय, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्रावर तो एक्सप्लेन करत असतो श्रीकृष्ण, तेव्हा तो अग्नीचं एक उदाहरण देतो. ठीक आहे. तर इथं हे सांगितलेलं आहे की अग्नी काय करते, अग्नी बर्न्स अवे ऑल एव्हिल, सगळ्या वाईट गोष्टींना अग्नी जाळते आणि अग्नीला कुणीही इम्प्युअर करत नाही, करू शकत नाही. बघ, अग्नीमध्ये आपण काही अग्नी आहे, अग्नीमध्ये आपण काहीही टाकलं त्याचं काय होतं, राख होती, राख होती. बरोबर. दुसरी गोष्ट, अग्नीला इम्प्युअर करता येतं का, दूषित करता येतं का? पाण्याला दूषित करता येईल, अग्नीला दूषित नाही करता येत. तर भगवद्गीतेमध्ये देखील तसं ही गोष्ट सांगितलेली आहे. ठीक आहे. आपण जेव्हा भगवद्गीता वाचू तेव्हा आपण ते एक्सप्लेन करू आणि वी विल ट्राय टू कनेक्ट दॅट पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट विथ दिस लेटर ऑन. ओके. सो देव म्हणतायत की अग्नी म्हणजे पहिली गोष्ट तर माझं सिम्बल काय आहे, जे चमकतं ते माझं सिम्बल आहे. आणि दुसरी गोष्ट, अग्नी, अग्नी ही कधीही इम्प्युअर होत नाही, दूषित होत नाही, आणि अग्नीमध्ये सगळ्या वाईट गोष्टी जळतात, जळून खाक होतात. पेज नंबर 17. I shall teach the people the new religion of Humata, Hukata, and Vareshta. तर झाराथुस्ट्रा म्हणतायत की मी लोकांना काय शिकवेल, द न्यू रिलिजन ऑफ हुमाटा, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स. हुमाटा, हुकाटा अँड वरेष्टा. हुमाटा, हुकाटा अँड वरेष्टा. वन मोमेंट. हुमाटा, हुकाटा, एक मिनिट. हुमाटा, हुकाटा अँड हुवरेष्टा. तर मी लोकांना काय शिकवणार आहे, हुमाटा म्हणजे गुड थॉट्स, हुमाटा म्हणजे गुड थॉट्स. आय विल राईट इट हिअर. हुमाटा म्हणजे गुड थॉट्स, हुकाटा म्हणजे गुड वर्ड्स, and Huvareshta, good deeds. तर मी लोकांना काय शिकवेल, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स हे शिकवेल. Zarathustra went back to his people. आणि मग अहुरा माजदा बरोबर बोलताना तो देवाला प्रॉमिस करतो, अहुरा माजदाला प्रॉमिस करतो की देवा, मी लोकांना चांगले विचार
चांगले शब्द है ना, चांगले उच्चार, चांगले विचार, चांगले उच्चार आणि चांगले कर्म शिकवेल. मी तुला हे प्रॉमिस देतो. आय प्रॉमिस यू दॅट आय विल टीच माय पीपल गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स अँड गुड डीड्स. राईट. सो Zarathustra went back to his people आणि मग तो त्यांच्या लोकांकडे जातो. लिसन टू मी, आणि मग तो लोकांना सांगायला लागतो, लिसन टू मी माय ब्रदर्स, इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू ट्रेड द पाथ ऑफ गुड और द पाथ ऑफ इव्हिल. तो म्हणतो, माझ्या बंधूंनो, माझा ऐका, इकडे या, माझा ऐका. इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू ट्रेड द पाथ ऑफ गुड और द पाथ ऑफ इव्हिल. हे तुमच्यावर आहे, तुमच्यावर अवलंबून आहे की तुम्हाला वाईट मार्गाने जायचंय की चांगल्या मार्गाने जायचंय. तो म्हणतोय त्याच्या लोकांना. पुढे तो म्हणतायत की डिस्ट्रॉय Angra Mainyu, the evil within you, with Spenta, the beneficent part of you. So destroy Angra Mainyu. Angra Mainyu. Angra Mainyu. The evil within. So Angra Mainyu म्हणजे the evil within. आणि with Spenta. Spenta म्हणजे the beneficent part of you म्हणजे the good part of you. ओके. सो तुमच्यातलं जे ते वाईट, थोडक्यात चांगलं मन आणि वाईट मन, ठीक आहे, असं त्यांना थोडक्यात म्हणायचं असेल झाराथुष्ट्रांना. ते म्हणतायत की तुमचं जे वाईट मन आहे त्याला चांगल्या मनाने काबीज करा, कंट्रोल करा. ठीक आहे. आंग्रा मैन्यूला स्पेंटाने कंट्रोल करा. Destroy Angra Mainyu, the evil within you, with Spenta, the beneficent part of you. Good will always be rewarded. चांगलं कर्म, चांगल्या कर्माचं फळ चांगलंच मिळतं. देव चांगलंच करतो. Evil can never escape punishment. आणि वाईट गोष्टीला, वाईटाला शिक्षा मिळतेच, असं ते म्हणतायत. दॅट इज द मेसेज ऑफ अहुरा माजदा. आणि हाच अहुरा माजदाचा म्हणजे देवाचा संदेश आहे, जो मी स्वतः ऐकलाय. बॅनिश इव्हिल फ्रॉम युअर हार्ट अँड माइंड. बॅनिश, बॅनिश म्हणजे काय? बॅनिश, थ्रो अवे, थ्रो आउट. बॅनिश म्हणजे बाहेर काढणे, हकलून देणे. बॅनिश म्हणजे हकलून देणे. ओके. सो बॅनिश ऑल द इव्हिल, बॅनिश इव्हिल फ्रॉम युअर हार्ट अँड माइंड. तुमच्या मन आणि मनातून आणि हृदयातून वाईट हकलून द्या. अँड मेक रूम फॉर गॉड. आणि देवासाठी जागा करा तुमच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये. God does not sit in heaven on a golden throne. It lives in your heart. देव कुठेतरी स्वर्गामध्ये सोन्याच्या सिंहासनावर बसत नाही. थ्रोन, व्हॉट इज थ्रोन? थ्रोन म्हणजे सिंहासन. ओके. आणि थ्रोनचा दुसरा देखील अर्थ होतो, हे म्हणतो, तुला जर झोप आली नसेल तर सो ओके, जाऊ दे. तो तर देव कुठे स्वर्गात सिंहासनावर बसत नाही, सोन्याच्या सिंहासनावर बसत नाही, तो चांगल्या माणसाच्या हृदयामध्ये बसतो. त्याचा वास
चांगल्या माणसाच्या हृदयामध्ये असतो. Okay, now we will stop here at the page of 17. Why? Because by the page number 18 and onwards, that I think that's a different chapter altogether of Zarathustra's life. Zarathustraच्या आयुष्यातलं एक नवीन प्रकरण आता पुढे सुरू होते. So we'll stop here just to meet tomorrow, only to meet tomorrow. Okay. So that's it. Then, so that's a nice session, right? Today. Yes, sir. Yes, sir. Great, great. So see you tomorrow. I don't want to take you much of a time. It's 6:27 a.m. Okay. See you tomorrow. Okay, on time. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you, sir. Bye bye. Bye.